Hello students, welcome to your computer class. We are discussing the basic things of computer concepts. We have seen block diagram of computer system, input unit, output unit, memory unit, under memory unit, secondary storage, primary storage, and CPU, under CPU, control unit and arithmetic and logic unit. We have seen this concept, and also we have seen the memory unit in detail, especially main memory. There are two types of main memories, RAM and ROM. RAM is a temporary memory, ROM is a permanent memory. Okay, we have seen these things. Now let me begin hardware units. Hardware. Now we will discuss about computer hardware. Okay. The term hardware refers to the physical devices that you can see and touch in a computer system. The term hardware refers to the physical devices that you can see and touch in a computer system. ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಮುಟ್ಟಿ ಸೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು, ಟಚ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಯೂನಿಟ್ ಗಳನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು? ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Thus the input, output, storage, control and processing devices are hardware. Input unit, output unit, storage unit, control unit and other processing devices are called hardware. Okay. In this we will first discuss about input devices. We will discuss about input devices. Example for input devices: keyboard, mouse, light pen, joystick, scanner, digitizer. All these things comes under input devices. These are the good example for input devices. We will see it one by one in detail. Okay. What are input devices? Sorry. Keyboard, mouse, light pen, joystick, scanner, digitizer. These are the good example for input devices. Okay. See, at first, what is input unit? You already know that what is meant by input unit. Okay. The device that accepts data from the user and communicates it to the CPU is called input device. The device which accepts data from the user and communicates it with the CPU. Such devices are called as input devices. We will discuss in detail about keyboard.
It is used to enter both numerical and character type data. This keyboard is used to enter both numerical and character type data. Keyboard na numerical type data ಮತ್ತೆ character type data ನಾವು ಫೀಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ. ಏನಿದು numerical ಮತ್ತು character type data ಅಂದ್ರೆ if you write A, B, C, D, these are character type data. If you write 1, 2, 3, 4, 5 like numbers, these are numerical data. To enter both character type data and numerical type data, we use keyboard. Also, keyboard contains some special keys. Along with keyboard contains some special keys. ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. It is like a mechanical typewriter. ಅದು ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ? Mechanical typewriter ತರ ಇರುತ್ತೆ. With alphanumeric and special keys. Alphanumeric alphabets ಬರುತ್ತೆ, characters ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ numerical ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ some special keys ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. The keyboards are classified into two categories. Keyboards are classified into two categories: serial keyboard and parallel keyboard. Okay, keyboard ಅಲ್ಲಿ two types. Keyboard ಅಲ್ಲಿ two types: serial keyboard and parallel keyboard. Keyboard ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ತರ keyboard ಇರ್ತವೆ. ಸೀರಿಯಲ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಆದ್ರೂ ಆಗಿರಬಹುದು, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಆದ್ರೂ ಆಗಿರಬಹುದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಸೀರಿಯಲ್ ಕೀಬೋರ್ಡಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕೀಬೋರ್ಡಿಗೆ ಏನು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವೀಗ ನೋಡೋಣ. We shall start with serial keyboard. A serial keyboard is one which communicates the data to the CPU one bit at a time. A parallel keyboard is one which communicates data to the CPU one byte at a time. Serial keyboard ಅಂದ್ರೆ ಅದು CPU ಜೊತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದೇ ಬಿಟ್ ಕಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೀರಿಯಲ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಬಿಟ್ ವೈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಆದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಇಟ್ ಸೆಂಡ್ಸ್ 8 ಬಿಟ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ 1 ಬೈಟ್. ಎಲ್ಲಾ ಬೈಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಕಳಿಸುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಾ ಬಿಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ 8 ಬಿಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಒಂದೇ ಸಲಿಗೆ ಕಳಿಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಒಂದ್ಸಲ 1 ಬೈಟ್ ಅನ್ನ ಅದು CPU ಜೊತೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂತ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು? ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೌಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಸ್ ಮೌಸ್. ಮೌಸ್ ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿರತ್ತೆ, ಕೀಬೋರ್ಡ್ ನೀವು ನೋಡಿರತ್ತೆ, ಮೌಸ್ ನೀವು ನೋಡಿರತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸಮ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ. ಓಕೆ, it is a small hand putting device connected to the CPU through a cable. It is a small handheld pointing device. It is a small handheld pointing device connected to the CPU through a cable. ಒಂದು ಕೇಬಲ್ ಇಂದ ಇದನ್ನ ನಾವು CPU ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಇದು ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಹೆಲ್ಡ್ ಡಿವೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ರೊಟೇಟಿಂಗ್ ಬಾಲ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಬಾಟಮ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಮೌಸಿಗೆ, ಹೌದಾ? ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ರೊಟೇಟಿಂಗ್ ಬಾಲ್ at the bottom and has two click buttons on the top. ಟಾಪ್ ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕ್ಲಿಕ್ ಬಟನ್ ಇರುತ್ತವೆ, ಒಂದು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಬಟನ್, ಇನ್ನೊಂದು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಬಟನ್. as the mouse is moved across the rubber pad or a flat surface, ಒಂದು ಫ್ಲಾಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಮೌಸ್ ಅನ್ನು ಮೂವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ಒಂದು ರಬ್ಬರ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಮೇಲೆ, ಫ್ಲಾಟ್ ರಬ್ಬರ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಮೇಲೆ ಮೌಸ್ ಅನ್ನು ಮೂವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದ ಬಾಲ್ ರೋಲ್ಸ್, ಬಾಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ರೋಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟೆಡ್ ಟು ದ CPU. ಆ ಬಾಲ್ ಏನು ರೊಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ
ಆ ರೊಟೇಟ್ ಆಗೋ ಬಾಲ್ ನ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸಿಪಿಯು ಜೊತೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. These movements are displayed on the screen as an arrow. ಆ ಬಾಲ್ ಹೇಗೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಅದೇ ತರ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಆರೋ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೌಸ್ ಪಾಯಿಂಟರ್. ಆ ಆರೋನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಮೌಸ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. There are two types of mouse, a 2-button mouse and a 3-button mouse. ಮೌಸ್ ನಲ್ಲಿ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೌಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು 2 ಬಟನ್ ಮೌಸ್ ಮತ್ತೆ 3 ಬಟನ್ ಮೌಸ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಮೌಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್, ಲೈಟ್ ಪೆನ್. ಲೈಟ್ ಪೆನ್ ಗೆ ಬರೋಣ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಡಿವೈಸ್. ಈ ಲೈಟ್ ಪೆನ್ ಅನ್ನೋದೇನು, ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಡಿವೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಪೆನ್ಸಿಲ್ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅದು. It is used to select screen coordinates by detecting the light. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮತ್ತೆ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮತ್ತೆ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಅನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Okay, it is used to select screen coordinates. Screen coordinates ಗಳನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. By detecting the light detect ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, by detecting the light it detects the screen coordinates ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. It is used to select screen coordinates by detecting the light. It is used to select screen coordinates by detecting the light coming from the illuminated points. Okay, illuminated points ಅಂದ್ರೆ ಲೈಟಿನ ಕಿರಣಗಳನ್ನ, ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣಗಳನ್ನ ಹೊರಚೆಲ್ಲುವಂತಹ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳಿಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಯುಮಿನೇಟೆಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಆ ಇಲ್ಯುಮಿನೇಟೆಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಇದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆನ್ ದ CRT ಸ್ಕ್ರೀನ್, ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ರೇ ಟ್ಯೂಬ್. CRT ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ರೇ ಟ್ಯೂಬ್. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮಾನಿಟರ್ ನೋಡಿದಿರಲ್ಲ ನೀವು. ಓಕೆ, CRT ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಓಕೆ, ಈಗ LCD ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಬಂದಿದಾವೆ, LED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಬಂದಿದಾವೆ. ಓಕೆ, ಆದ್ರೆ ಈ ಬುಕ್ ಬರೆದಾಗ ಮೊದಲು ಓನ್ಲಿ CRT ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಷ್ಟೇ ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ CRT ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, LCD ಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ LED ಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಎದರಿಂದ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಲೈಟ್ ಪೆನ್ ಇಂದ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಲೈಟ್ ಪೆನ್. ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳನ್ನ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ CPU ಜೊತೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವುದು, ಲೈಟ್ ಪೆನ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಜಾಯ್ಸ್ಟಿಕ್. ಜಾಯ್ಸ್ಟಿಕ್ ಗೆ ಬರೋಣ. ಜಾಯ್ಸ್ಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ರಾಡ್. ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ರಾಡ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಜಾಯ್ಸ್ಟಿಕ್, ಅದಕ್ಕೆ ಲಿವರ್ ಆರ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ರಾಡ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಜಾಯ್ಸ್ಟಿಕ್, ಅದಕ್ಕೆ ಲಿವರ್ ಅಂತ ಆದ್ರೂ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತ ಆದ್ರೂ ಕರಿತೀವಿ. ಮೌಂಟೆಡ್ ಆನ್ ಅ ರೋಲಿಂಗ್ ಬಾಲ್. ಒಂದು ರೋಲಿಂಗ್ ಬಾಲ್ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಮೌಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಒಂದು ರೋಲಿಂಗ್ ಬಾಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಲಿವರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ರಾಡ್ ಇರುತ್ತೆ. The rod is used to control the screen cursor. ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕರ್ಸರ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಆ ಲಿವರ್ ಇಂದ ಹೇಗೆ ಬಾಲ್ ನ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕರ್ಸರ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. The movement of rod is converted into electrical signals. ಆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ರಾಡ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಎದಕ್ಕೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. which are then sent to the CPU. ನಂತರ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ, CPU ಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ for the subsequent processing. ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ, CPU ಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಜಾಯ್ಸ್ಟಿಕ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಜಾಯ್ಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್
ಡಿಜಿಟೈಸರ್. ಡಿಜಿಟೈಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಇನ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್. ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಇದು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್. ಲೈಟ್ ಪೆನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಜಾಯ್ಸ್ಟಿಕ್. ಜಾಯ್ಸ್ಟಿಕ್ ಕೂಡ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಡಿಜಿಟೈಸರ್ ಕೂಡ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Screen coordinates are selected by activating a hand cursor and a stylus at corresponding positions on a flat surface. This flat surface is called tablet or graphic tablets. Nodi. Screen coordinates are selected by activating a hand cursor. Along the hand cursor irutte. ಆ hand cursor activate ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ screen coordinates ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಫ್ಲಾಟ್ ಒಂದು ಫ್ಲಾಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕರ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಫ್ಲಾಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಆರ್ ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್. ಆ ಫ್ಲಾಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎ ಡಿಜಿಟೈಸರ್ ಇಸ್ an input device used for converting pictures. ಇದೊಂದು ಇನ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ pictures, maps and drawings into digital form. Pictures, maps and drawings ಇವುಗಳನ್ನು ಡಿಜಿಟಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇಂಟು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಡಿಜಿಟಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು? ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಡಿಜಿಟೈಸರ್. ಏನು? ಡಿಜಿಟೈಸರ್. ಒಂದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕರ್ಸರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕರ್ಸರ್ ಇಂದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದು CPU ಒಂದಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ, ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ಗಳನ್ನ, ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಇದು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಡುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? ಡಿಜಿಟೈಸರ್. ಓಕೆ 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 ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಏನೇನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಅಂತ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇವತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸಸ್. ಇನ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೀಬೋರ್ಡ್, ಮೌಸ್, ಲೈಟ್ ಪೆನ್, ಜಾಯ್ಸ್ಟಿಕ್, ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಅಂಡ್ ಡಿಜಿಟೈಸರ್. ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ, ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಕೀಬೋರ್ಡ್ಗಳೆಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಮೌಸ್ ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ. ಓಕೆ, ಕೆಳಗಡೆ ರೊಟೇಟಿಂಗ್ ಬಾಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಲೇಸರ್ ಬೀಮ್ ಇರೋ ಮೌಸ್ ಬರ್ತವೆ. ಮೊದಲು ಓಲ್ಡ್ ಮೌಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತಿದ್ವು? ರೊಟೇಟಿಂಗ್ ಬಾಲ್ಗಳು ಇರ್ತಿದ್ವು. ಲೆಫ್ಟ್ ಮೌಸ್ ಬಟನ್ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್ ಮೌಸ್ ಬಟನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಬಾಲ್ ಹೇಗೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ CPU ಜೊತೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಆರ್ ಜನರೇಟೆಡ್ by the movement of ball and it is communicated with the CPU ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಾಲ್ ಹೇಗೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಆರೋ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರೋ ನ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಮೌಸ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಆಫ್ಟರ್ ಮೌಸ್ ಕಮ್ ಟು ಲೈಟ್ ಪೆನ್. ಲೈಟ್ ಪೆನ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಲೈಟ್ ಪೆನ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಎ ಪೆನ್ಸಿಲ್. ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ? ಪೆನ್ಸಿಲ್ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಲೈಟ್ ಪೆನ್ನಿನ ಟಿಪ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಇಂದ ಲೈಟ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಲೈಟ್ ಇಂದ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದು CPU ಜೊತೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹೀಗೆ ನಾವು CPU ನಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು? ಫೀಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಈಗ ಹೇಗೆ ಲೈಟ್ ಬರುತ್ತೆ? ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್, ಈಗ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಗಳಾಗಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ? ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್.
These are called screen coordinates ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಸಿಪಿಯು ಜೊತೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? ಲೈಟ್ ಪೆನ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಾಯ್ಸ್ಟಿಕ್. ಜಾಯ್ಸ್ಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬಾಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಬಾಲ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಲಿವರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ರಾಡ್ ಅಂತಾನು ಕರಿತೀವಿ. ಆ ರಾಡಿನ ಹೆಲ್ಪ್ನಿಂದ ಆ ಬಾಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೊಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಬಾಲ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಸಿಪಿಯು ಜೊತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಜಾಯ್ಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು? ಸ್ಕ್ಯಾನರ್. ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಾವು ಇನ್ಪುಟ್ ಏನೇ ಕೊಟ್ಟರು ಅದನ್ನ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಸಿಪಿಯು ಜೊತೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಬೋತ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರಾಫಿಕ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಇಮೇಜ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್. ಇಮೇಜ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವ ಡಾಟಾನ ಇದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸಿಪಿಯು ಜೊತೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಸ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಆಫ್ ಎ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ ಆರ್ ರಿಟನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ಸಿಪಿಯು. ಅದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇಮೇಜ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪಿಕ್ಚರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಸಿಪಿಯು ಜೊತೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧಗಳಿಂದ ಸಿಪಿಯು ಜೊತೆ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಈ ಎಲ್ಲ ಡಿವೈಸಸ್ ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು. ಓಕೆ, ಸಿಪಿಯು ಜೊತೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟು ದ ಸಿಪಿಯು. ನಾವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಡಾಟಾ ಮತ್ತೆ ಸಿಪಿಯು ಡಾಟಾ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸಿಪಿಯು ಗೆ. ಓಕೆ, ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸಸ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇನ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಡಿಜಿಟೈಸರ್ ಬರೋಣ. ಡಿಜಿಟೈಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಷೀನ್. ಓಕೆ, ಇದು ಕೂಡ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್, ಮ್ಯಾಪ್ಸ್, ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕರ್ಸರ್ ಇಂದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್, ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್, ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಡಿಜಿಟಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸಿಪಿಯು ಜೊತೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಡಿಜಿಟೈಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸಸ್. ಮೇನ್ ಇನ್ನು ಬರ್ತವೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸಸ್, ಆದ್ರೆ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಇವುಗಳನ್ನ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇನ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. Okay, in the next, now we will end the session. In the next class, we will discuss about output devices. Next class ಅಲ್ಲಿ output devices ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. output devices ಗಳಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ರಿಂಟರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ಲಾಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, until then, goodbye, have a nice day.